علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ دوستو، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، اس عنوان سے آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے فندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صحبت جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو منسوخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں کی اور ان کو شکست دی۔ کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا۔ علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے اور اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ اس نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ 1764 کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے۔ دکن فرمانروا حیدر علی متوفہ 1782 عیسوی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 عیسوی میں حکمراں ہوئے۔ 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 عیسوی میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 عیسوی میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء و افسران کی بے وفائی اور اپنی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرمانروا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی
दूसरे मुसलमान बादशाहों और हिंदुस्तान के उमरा और नवाबों से ख़त व किताबत की और ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों से सख्त मारका आराई में मशगूल रहे। करीब था कि अंग्रेज़ों के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाए और वह इस मुल्क से बिल्कुल बेदखल हो जाए, मगर अंग्रेज़ों ने जनूबी हिंद के उमरा को अपने साथ मिला लिया और आखिरकार इस मुजाहिद बादशाह ने 4 मई 1799 ईस्वी को सेरिंगापट्टनम के मार्के में शहीद होकर सुर्खरुई हासिल की। उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और असीरी और उनके रहम करम पर ज़िंदा रहने पर मौत को तरजीह दी। उनका मशहूर तारीख़ी मक़ूला है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी है। जब जनरल हॉर्स को सुल्तान की शहादत की खबर मिली तो उसने उनकी नाश पर खड़े होकर ये अल्फाज कहे कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान की शहादत नीज़ हज़ारों अफराद के कत्ल के बाद मुल्क में बरतानवी असरात बढ़ते चले गए। अंग्रेज़ सियासी असरात बढ़ाने के साथ साथ मिशनरी वर्क भी कर रहे थे। इस ज़माने में दीनी मदारिस बड़ी तादाद में तबाह किए गए। इन कोशिशों के साथ साथ दिल्ली में एक तहरीक वजूद में आई जिसके बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह है, मुतवफ़्फ़ा 1762 ईस्वी। उनकी वफ़ात के बाद उनके साहबज़ादे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 1824 ईस्वी ने अपने वालिद की तहरीक को बढ़ाया। वो अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का मशहूर फतवा दिया जिसमें हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया गया और सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमहुल्लाह को लिबरेशन मूवमेंट का कायद मुकर्रर किया। 1831 ईस्वी में सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह बालाकोट में अपने बेशुमार रफ़क़ा के साथ इस मुल्क के इंसानों को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों और उनके इत्तेहादी सिख साथियों के ख़िलाफ़ जिहाद में शहीद हुए। लेकिन ये तहरीक चलती रही। मौलाना नसीरुद्दीन देहलवी रहमहुल्लाह ने क़ियादत की ज़िम्मेदारी संभाली। 1840 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। उनके बाद मौलाना विलायत अली अज़ीम आबादी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 1852 ईस्वी और उनके भाई मौलाना इनायतुल्लाह अली अज़ीम आबादी मुतवफ़्फ़ा 1858 ईस्वी ने इस तहरीक को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा किया। इस तरह ये जिहाद का काफ़िला बराबर रवा दवा रहा हत्ता के सन 57 तक ले आया। उलमा की इस तहरीक को अंग्रेज़ों ने वहाबी तहरीक के नाम से मशहूर किया जो नजद के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नामी आलिम के नज़रियात पर मबनी थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस तहरीक के अक्सर अफराद हिंदुस्तान ही के मशहूर आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे और ये तहरीक उन्हीं के नज़रियात पर मबनी थी, इसलिए इसे वलीउल्लाही तहरीक का नाम दिया जाना चाहिए। 1857 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह और शाह इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह और उनके शागिर्दों की मेहनत रंग लाई और 1857 ईस्वी में उलमा इकराम की एक जमात तैयार हुई। उनमें मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी रहमहुल्लाह, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमहुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना सरफराज हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम नानोतवी, हाफिज़ जामिन शहीद और मौलाना मुनीर नानोतवी रहमहुल्लाह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। गदर के ज़माने में मौलाना फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा मुरतब कराया जिस पर उलमाए देहलवी से दस्तखत लिए गए और यही फतवा मौलाना की गिरफ़्तारी का सबब बना। जब मौलाना पर मुकदमा चला और जिहाद के फतवे की अदालत ने तस्दीक चाही तो मौलाना ने खुलकर कहा कि फ़तवा मेरा ही मुरतब किया हुआ है। 1857 ईस्वी के ज़माने में मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी रहमहुल्लाह सिफ़ सालार की हैसियत से काम कर रहे थे। होम्स लिखता है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह शुमाली हिंद में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन था। 1865 ईस्वी में मौलाना अहमदुल्लाह अज़ीम आबादी रहमहुल्लाह, मौलाना याहिया अली रहमहुल्लाह, मौलाना अब्दुर्रहीम सादिकपुरी, मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमहुल्लाह को इंडोमान भेज दिया गया जो काला पानी कहलाता है। इसी ज़माने में मौलाना फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह, मुफ्ती अहमद काकोरवी, मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी रहमहुल्लाह को भी इंडोमान रवाना किया गया, जिनमें मौलाना अहमदुल्लाह अज़ीम आबादी, मौलाना याहिया अली और मौलाना फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह वगैरह उनका वहीं इंतकाल हो गया। मौलाना अब्दुर्रहीम सादिकपुरी और मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमहुल्लाह 18 साल की क़ैद बामुशक्क़त और जिला वतनी के बाद 1883 ईस्वी में अपने वतन वापस हुए। मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमहुल्लाह अपनी किताब काला पानी में तहरीर फरमाते हैं